जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव सुंदर, राधा माधव सुंदर श्री राधे। जय ललिता विशाखा जय राधा माधव सुंदर, ललिता विशाखा जय राधा माधव सुंदर। जय पंचो तत्व जय पंचो तत्व जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरनन्दस्य ज्ञान अंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च
त्वं साग्रजातं सहगुना रघुनाथन्वितं तं साजीवं साद्वैतं सवाधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगुना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवा भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय अध्यायेर नाम भगवत उपलब्धिर प्रथम स्तर श्लोक संख्या 8। इदं भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवं द्वापरायदो पितुर्द्वापनायद अहम् इदं भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपनायद अहम् इदं भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपनायद अहम्। नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपनायद। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्रीमद् भागवत नामक समस्त वैदिक शास्त्रेर निर्यास स्वरूप এই পুরাণ আমি দ্বাপর যুগের শেষে আমার পিতৃদেব শ্রীলা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কাছে অধ্যয়ন করেছি।
তাৎপর্য। শ্রীল সুখদেব গোস্বামী যে বলেছেন যে বিধি নিষেধের অতীত সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থীবাদীদের প্রধান বৃত্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করা। তার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তার সেই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষিত মহারাজ জীবনের শেষ 7 দিনের সভায় সমাবেত সমস্ত মহর্ষিরা সুখদেব গোস্বামীর মুক্ত পুরুষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থীবাদী রূপে স্বীকার করেছিলেন। তিনি তার নিজের জীবন থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন কিভাবে তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তার মহান পিতা শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কাছে শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত অথবা অন্য কোনো বিজ্ঞান ভিত্তিক শাস্ত্র নিজে নিজে গৃহে অধ্যয়ন করা যায় না। দৈহিক গঠনান্তর সংক্রান্ত শিক্ষা, অ্যানাটমি অথবা শরীরবৃত্তি সংক্রান্ত শিক্ষার, ফিজিওলজি বিষয়ে চিকিৎসা গ্রন্থ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই বইগুলো বাড়িতে পড়ে কেউ কখনো উপযুক্ত চিকিৎসক বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। চিকিৎসক হতে হলে চিকিৎসা সংক্রান্ত মহাবিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উপযুক্ত অধ্যাপকদের পরিচালনায় যথাযথভাবে উপযুক্ত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে হয়। তেমনি ভগবতত্ত্ব বিজ্ঞানের স্নাতকের স্তরে গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করতে হয় শ্রীল ব্যাসদেবের মতন তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ শ্রীপাদ পদ্মের উপবেশন করে। সুখদেব গোস্বামী যদিও তার জন্ম মুহূর্ত থেকেই ছিলেন মুক্ত পুরুষ, তথাপি তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন তার মহান পিতা ব্যাসদেবের কাছে। তিনি আর একজন মহাপুরুষ শ্রীল নারদ মুনির নির্দেশে শ্রীমদ্ ভাগবত প্রণয়ন করেছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এক বিদ্বান ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাহ ভগবত পড়ো ভাগবত স্থানে। শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রচিত এবং তা প্রকাশ করেছিলেন ভগবানেরই অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। ভগবান তার শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে তার লীলা বিলাস করেন এবং তাই এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা সেগুলি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। শ্রীমদ্ ভাগবতকে ব্রহ্মসম্মিতম বলা হয়, কেননা তা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার মতন শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা শব্দরূপে ভগবানের অবতার, কেননা ভগবান নিজে তার শ্রীমুখ থেকে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা দান করেছেন এবং শ্রীমদ্ ভাগবত শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি, কেননা ভগবানের অবতার কর্তৃক ভগবানের কার্যকলাপের শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথমেই বলা হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে বৈদিক কল্পবৃক্ষের সুপক্ষ ফল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রের স্বাভাবিক ভাষ্য। দ্বাপর যুগের শেষে ব্যাসদেব সত্যবতীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং তাই এখানে দ্বাপরাদৌ বা দ্বাপর যুগের শুরুতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে কলিযুগের শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে এই অর্থ এই শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে গাছের অগ্রভাগটি যেমন
গাছের শুরু বলে বর্ণনা করা হয়, সেই যুক্তি অনুসারে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গাছের গোড়াটি হচ্ছে গাছের শুরু, কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে যেহেতু গাছের আগাটি সবার আগে চোখে পড়ে, তাই অনেক সময় গাছের অগ্রভাগটিকেই গাছের শুরু বলে বর্ণনা করা হয়। জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়। তো এখানে সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে তিনি তার পিতা শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নের থেকে এই শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন, এবং সেটাই তিনি এখন বলতে যাচ্ছেন। কখন? এই পরীক্ষিত মহারাজের এই শেষ 7 দিন, এই 7 দিনে তিনি এটা বলতে যাচ্ছেন, এবং সেই জন্যই তিনি এটা বলেছেন যে তিনি কোথার থেকে এটা শুনেছেন। তো আমাদের এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে কোনো বিশেষ শিক্ষা আমরা যখন শিক্ষা গ্রহণ করি, তখন শিক্ষা আমরা নিজে নিজে গ্রহণ করা সম্ভব না। এখানে নিজের এক্সাম্পল দিয়ে, নিজের উদাহরণ দিয়ে সুখদেব গোস্বামী বলছে। সুখদেব গোস্বামী একজন মুক্ত পুরুষ। প্রত্যেকে এই সভাতে যারা যারা বসে আছেন এইখানে সবাই জানেন যে তিনি মুক্ত পুরুষ, সবাই সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলছেন যে আমি এই ভাগবত শ্রবণ করেছি আমার পিতা ব্যাসদেবের থেকে, এবং ব্যাসদেবের থেকে শ্রবণ করেছি, এবং আমাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে আমরা যদি ভাবি নিজে নিজেই সব কিছু শিক্ষা করে যাব, আমার কোনো গুরু দরকার নেই, আমার কিচ্ছু দরকার নেই, আমি নিজে নিজেই সব কিছু করতে পারবো, তাহলে সেটা সঠিক না। আমাদের এখানে যে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গেলে, এমনকি এখানে শিল প্রভুপাদ এই উদাহরণ দিয়েছে, যদি একজনকে ডাক্তারি পড়তে হয়, ডাক্তারি সব রকম বই, আপনি আজকে যদি ডাক্তার হতে চান আমাদের নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে গিয়ে দেখবেন পুরো হয়তো বুক লিস্ট টাঙানো আছে, কি কি বই লাগবে না লাগবে। সেই বুক লিস্ট নিয়ে আমি ফটো তুলে নিয়ে সেই যে কোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে সব বই পেতে পারি, কিন্তু সেই বই পেয়ে আমি যদি বইগুলো কিনে অধ্যয়ন করি, আমি কি ডাক্তার হতে পারবো? পারবো না। কেন? কারণ একজন এক্সপিরিয়েন্সড প্রফেসর যে বহুদিন ধরে ডাক্তারি করছে, সে যখন আমাকে যতক্ষণ না শেখাবে, ভালো করে দেখাবে এইভাবে অপারেশন করতে হয়, এইভাবে ব্যান্ডেজ করতে হয়, এইভাবে এই করতে হয়, ততক্ষণ আমি কিন্তু শিখতে পারবো না। ঠিক সেই রকমই ভগবত শিক্ষা এইরকম করে আমি নিজে নিজে করে নেব সেরকম হয় না, কারণ সেটার বোঝার মতন ক্ষমতা আমাদের মধ্যে নেই। সেই বোঝানোর মতন ক্ষমতা যেই ব্যক্তিত্বের কাছে আছে, তার কাছ থেকে গিয়েই আমাদের কিন্তু সেই জ্ঞান অধ্যয়ন করতে হবে। চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে যে ভগবত শেখো গিয়া ভগবত স্থানে, ভগবত শোনো গিয়া ভগবত স্থানে, মানে ভগবত কথা যে ব্যক্তি ভগবতের কাছ থেকে গিয়ে আমাকে শ্রবণ করতে হবে, তাহলেই কিন্তু আমি অ্যাকচুয়াল ভগবতের কথাটা কিন্তু জানতে পারবো। এই না যে আমি ভাবলাম যে এই ব্যাপার অমুক জিনিস, সেই রকম করে কখনো হয় না। আমাকে এমন একজন ব্যক্তি যে মুক্ত ব্যক্তি, যে লিবারেটেড ব্যক্তি, যে ভগবত ভক্ত, পূর্ণ ভক্ত, তার কাছ থেকে তার শ্রীমুখ থেকে আমাকে শ্রবণ করতে হবে, তাহলেই আমি সেটা জানতে পারবো। কারণ এই ভগবতটা কী জিনিস? এটা স্বয়ং ভগবানের রিপ্রেজেন্টেটিভ, ভগবানের প্রতিনিধি এখানে বলছেন। যেরকম ভগবানের শব্দ অবতার হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, কারণ ভগবত গীতা কি? ভগবানের মুখের বাণী। ভগবত গীতা ভগবত গীতা, ভগবত মানে ভগবানের, গীতা মানে গান, গান মানে মুখের বাণী। ভগবানের মুখের বাণী হচ্ছে ভগবত গীতা। ঠিক সেই রকম শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে কি? ভগবানের সম্বন্ধে, ভগবানের নাম, গুণ, রূপ, লীলা ইত্যাদি এখানে রয়েছে। এবং এই ভগবত হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের অবতার হচ্ছে ভগবত গীতা, এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি। ভগবানের প্রতিনিধি শব্দরূপে হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত, এবং সেই শব্দরূপের প্রতিনিধিকে সঠিকভাবে বুঝতে জানতে হলে কি করতে হবে?
আমাকে ভগবত সেই সঠিক ব্যক্তির কাছ থেকে, ব্যাসদেবের মতন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আমাকে শ্রবণ করতে হবে। শ্রবণের মাধ্যমেই কিন্তু আমি সঠিকভাবে সেটা বুঝতে পারবো। এখানে আরেকটি কথা লেখা রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে দ্বাপর আদাও, মানে বলছে যে এটা যদি আমি সাধারণ ভাষায় বোঝার চেষ্টা করি তাহলে বলছে দ্বাপর যুগের শুরুতে। কবে এখানে এটা শ্রবণ করেছেন আমাদের সুখদেব গোস্বামী, কবে শ্রবণ করেছেন? বলছে দ্বাপর আদাও, তার মানে দ্বাপর যুগের শুরুতে। কিন্তু তিনি সেটা বোঝাতে চাননি। শিল জীব গোস্বামী সেটাকে এখানে ভালো করে আমাদের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে দ্বাপর আদাও বলতে কলিযুগের শুরুতে। তো এইভাবে কেন বলেছেন? এইভাবে এইজন তার সুন্দর উদাহরণও সুখদেব জীব গোস্বামী বলেছেন যে আমরা যখন একটা গাছকে দেখি, আমরা গাছের শুরুটা কোন জায়গাটা ভাবি? ঠিক গাছের আগাটা, এই যে ঠিক উপরটাকে আমরা ভাবি গাছের শুরু। কিন্তু গাছের শুরু কি সেটা না, গাছের শুরু হচ্ছে তার মূলে, তার রুটসের শুরু। কিন্তু আমরা বলি ওখানে, ঠিক সেই রকমই একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এই কথাটি বলেছেন সুখদেব গোস্বামী, এবং সেটা খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছে জীব গোস্বামী। যে এই গাছটাকে দেখলে, অগ্রভাগটা দেখলে, আগাটা দেখলে আমরা বলি ওই তো গাছের শুরুটা, ঠিক সেই রকমই শুরুটা ওইভাবে বলা হয়েছে। তো এই শ্লোকটির সার হচ্ছে যে বলছেন সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে সুখদেব গোস্বামী মুক্ত জীব, জন্মের থেকেই তিনি মুক্ত, এবং সেই উনি যে মুক্ত সেটা প্রত্যেকটা ব্যক্তি এই আসরে, এই জায়গায় বসে আছেন যারা ঋষি, মহান মহান ঋষিগণ যারা সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের থেকে এসছেন, তারা সবাই সেটাকে গ্রহণ করছেন, অ্যাকসেপ্ট করছেন। এবং যখন সুখদেব গোস্বামী সেই সবাই আসেন তখন সবাই কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। তো তিনি এই জিনিস আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। হরে কৃষ্ণ। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দের।